ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ केंद्र सरकार पिछे हटण नूं बिल्कुल भी तैयार नहीं आ ते खेती दे नाल जुड़े दो होर बिल पास करवाउण दी तैयारी दे विच केंद्र सरकार जुटी हुई है और अज लोक सभा दे विच दोवें खेती बिलां ते चर्चा होनी संभव है। इस दे नाल ही अकाली दल ने इस बिल दे विरोध दा ऐलान भी कर दिता है और कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल भी इसका विरोध करनगे। तुहानूं दस दईए खेती ऑर्डीनेंस दे जो 3 बिल ने इस दी खिलाफत जिहड़ी है किसानां वल्लों कीती जा रही है। वख-वख किसान जथेबंदियां सड़कां ते उतर आईयां ने और इस नूं लैके लगातार सियासत भी गरमाई हुई है, पर केंद्र अपने पैर पिछे पुट्टण दा ना नहीं लै रही। और तुहानूं दस दईए कि अज भी सदन दे विच लोक सभा दे विच इन्हां दोवां खेती बिलां ते चर्चा कीती जावेगी। इस दे नाल ही अकाली दल ने इस बिल दे विरोध दा भी ऐलान कर दिता है और कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल इस दी खिलाफत करनगे। अकाली दल ने साफ तौर पर कह दिता है कि केंद्र सरकार नूं अपना समर्थन नहीं देणगे इस बिल ते। हालांकि किसानां दे हक दे विच नितरणगे तां अकाली दल ने अपने सारे सांसदां नूं विद जारी कर दिता है और सदन दे विच तिन्नां खेती बिलां दा विरोध इन्हां वल्लों कीता जावेगा। कोई भी सांसद पार्टी हुक्म दे उलट वोट नहीं पावेगा और सुखदेव ढींडसा नूं भी इसदा जिहड़ा फैसला है वह मनना पवेगा और पार्टी का हुक्म जिहड़ा है सुखदेव ढींडसा नूं भी मनना पवेगा। तुहानूं दस दईए कि अकाली दल अपना स्टैंड क्लीयर कर चुके हैं। अकाली दल ने साफ कर दिता है कि वह समर्थन नहीं देणगे। न्यूज़ 18 ते भी बलविंदर भुंदड़ वालों साफ तौर पर कहा गया सीगा कि वह किसानां दे हक दे विच नितरणगे और इस बिल की खिलाफत करनगे और इस दी खिलाफत दे विच ही वोटिंग की जाएगी। खेती बिलां दे मुद्दे नूं लैके लगातार पंजाब दी सियासत गरमाई हुई है। वार पलटवार दा सिलसिला जारी है। विरोधी धिर एक दूजे ते निशाने साध रहे ने तां केंद्री हरसिमरत बादल दी कोठी दा घेराव भी जिहड़ा है अज कीता जावेगा। अज आम आदमी पार्टी हरसिमरत दी कोठी दा घेराव करेगी और लंबी दे विच ट्रैक्टर मार्च आम आदमी पार्टी वल्लों कड्ढिया जावेगा। तुहानूं दस दे कि आम आदमी पार्टी इस दे विच किसानां दा साथ देवेगी। पहला ही स्पष्ट कर चुके ने कि किसानां दे नाल खड़े आ और पंजाब तो लेके राजधानी तक जे सफर करना पिया उस दे नाल भी असी किसानां दे नाल खड़े आ। आम आदमी पार्टी वालों यह साफ कर दिता गया सी और इस दे नाल ही खेती बिलां नूं लैके एक बार फिर तो सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल दी कोठी दा घेराव करन दी कोशिश जिहड़ी है कीती जावेगी। इस दे नाल ही आम आदमी पार्टी अज हरसिमरत दी कोठी दा घेराव भी करेगी। केंद्र के खेती ऑर्डीनेंसा खिलाफ पंजाब दे विच किसानां वल्लों नैशनल हाईवे ते लाए धरने खत्म कर दिते गए ने, पर संघर्ष अजे भी जारी है और अगे भी रखण दा ऐलान जिहड़ा है कीता गया है। किसान जथेबंदियां दा कहना है कि डीसी दफ्तरां दे बाहर धरने जारी रहणगे। केंद्र के खेती ऑर्डीनेंसा खिलाफ किसानां ने 1.5 दिन तक पंजाब नूं जाम कर रखिया, पर मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील तो बाद किसानां ने सूबे के 3 नैशनल हाईवे खाली कर दिते। ब्यास हरगोबिंदपुर साहिब हरीके पत्तन तो धरना चुक लिया, पर डीसी दफ्तर अगे धरने जारी रखने का ऐलान भी किया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जेकर बिल वापस ना होया तो दिल्ली जाके भी प्रदर्शन करेंगे। जी आम जनता वा जी उसकी खज्जल खराबी हो रही सी, इस दबाव के नाल बहुत बड़ा दुनिया के मैसेज गया। सरकार से भी प्रैशर पिया, मोदी सरकार भी स्पष्टीकरण दे रही है, जिवें अकाली दल ने भी आपका पक्ष बदल के दूजे बने लैके आंदा। सो ये तो कहाँ वध दबाव पाउण वास्ते जी अज का अंदोलन असीं वापस लिया ते साडा जेल भरो मोर्चा जिला हैडकुआटरां ते जारी रहूगा। किसानों ने भावें नैशनल हाईवे तो धरना चुक लिया, पर पटियाला ते लंबी च किसानां दा धरना जारी है। दोवें थावां ते मंगलवार तो ही किसान धरने ते बैठे ने। असीं तां लड़दे रहांगे। सरकार ये खबरदार होवे गल तो कि ये मुसीबत मुल ना लवे कि ओदियां जड़ा ए जनता च ने। ये जनता जिहड़ी ये बहुत तकड़ी है, ये जदों धार ली तां ये किसी नूं नहीं रहण दिंदी, राजे राणे नहीं रहण दिंदी।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ 144 ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ ਜਾਗੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ਡ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਕਡ ਆਊਟ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਹਿਸ ਵਾਈਫ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ कैबिनेट दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीट कर दिया, इज शी अ मेंबर और नॉट? जेड़े मेंबर जेड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फैसला किया कि ऑर्डीनेंस पास करने ने होया या नहीं होया, अगर उथे से तां क्यों नहीं बोले, अगर नहीं उथे से तो बाद च प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? हैज शी एट एनी स्टेज कुछ उन्होंने गल की है? ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, सिर्फ जुबानी सहमति नाल ही बिल पास कर दिता गया। पर क्योंकि उन्होंने एक्ट पास कर दिया तो हमने उनके खिलाफ वोट दी। पर मैं हैरानी की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है, जब वोटिंग का टाइम आया कोई नहीं था, वो वहाँ तो बोल रहे थे हम अपोज करेंगे, उन्होंने वोट इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ नहीं दी, वो सब वॉकआउट कर गए। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ VOTING ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ VOTING ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਰਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੈਠਕ 3 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖੁਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਔਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨੇ ਗਡਕਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਦस्य ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤਾਂ तमाम ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 78 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 562 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 247 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 11 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 209 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 272 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 267 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 2756 ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ 87184 ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2592 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 63570 ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 21022 ਟੋਟਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। उधर अपनी भूआ दे परिवार ते होए हमले तो बाद सुरेश रायना अज पठानकोट पहुंचे और रायना ने परिवार दे नाल दुख सांझा कीता ते प्रशासनिक अधिकारियों दे नाल भी मुलाकात की। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना दी भूआ दे परिवार ते होए हमले दा मामला लगातार भखिया होया है। हमले च रैना दी भूआ दे पति अते बेटे दी मौत हो गई सी। इसे विचाले सुरेश रैना पठानकोट पहुंचे। इस मौके रैना ने परिवार नाल दुख साझा कीता अते नाल ही प्रशासनिक अधिकारियों नाल मुलाकात भी की। रैना ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा भी धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले च गंभीरता दिखा रही है ते नाल ही रैना ने मीडिया के सहयोग का भी धन्नवाद किया। दीदी से मिला हूँ अभी, पूरा मैंने देखा है अभी सारा जी, और पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सीएम सर ने बहुत हेल्प किया इसके लिए। तो जब तक वो पूरा फौरन रिपोर्ट आएगी कैसे होगा, बट सीएम सर ने बहुत हेल्प किया, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और फैमिली थोड़ा भी डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उनका कुछ ना कुछ उनके परिवार के लिए करे, जिससे उनके दो परिवार हैं, जितना हो सकता है हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। उधर परिवार ने मुड़ दोहराया कि यह मामला लुट दा नहीं बल्कि कतल दा है। नाल ही उन्हें इंसाफ की उम्मीद भी जताई है। पंजाब पुलिस ने इस मामले नूं सुलझाउण दा दावा कीता है, जिस दे मद्देनजर 3 लुटेरे बदमाशां नूं गिरफ्तार किया गया है। तो अपनी वारदात से पहले 2 इन्होंने घर तराशे थे, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं इनको। तीसरे घर में जब ये घुसे तो 3 बंदे ऊपर सो रहे थे, जहाँ पे इन्होंने उन तीनों पर वार करके उनको फट्टड़ किया। उसके बाद ये घर के अंदर घुस गए, वहाँ पे 2 बंदे लेटे हुए थे, उनको फट्टड़ किया और फिर घर में जो भी सामान था उसको ये दे करके खाना पीना खा करके वहाँ से वापस अपने जहाँ पॉइंट या संबल हुए थे वहीं पे इकट्ठे हुए, कपड़े चेंज किए, फिर 2-2 3-3 के ग्रुप में ये वापस जहाँ पे थे वहाँ पे चले। तो टोटल ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। इस वेले दी वड्डी खबर मोगा तो आ रही है। मोगा दे विच डीजे बंद करवाउण नूं लैके कतल नूं अंजाम दिता गया। एक गुआंढी वल्लों डीजे बंद करवाया गया और उस तो बाद खूनी संग्राम छिड़ गया। तां गुस्से दे विच लोकां ने गुआंढी दे घर ते ही हमला कर दिता। डीजे बंद करवाउण वाले शख्स ते चाचे दा कतल कर दिता गया और पिता नूं बुरी तरह जख्मी कर दिता गया। जांच शुरू हो चुकी है और तुहानूं दस दी कि यह घटना बागा पुराणे दे पिंड कालेके दी एक घटना है, जिस दे विच एक खूनी संघर्ष नूं अंजाम दिता गया और मोगा दे विच एक घटना वापरी जिथे कि डीजे बंद करवाउण नूं लैके कतल हो गया और जिस शख्स ने डीजे बंद करवाया सी उसदे चाचे दा कतल कर दिता गया और इस दे नाल ही उसदे पिता नूं बुरी तरह जख्मी कर दिता गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन विच इन्ना ही। अगे भी खबरां दा सिलसिला न्यूज़ 18 ते लगातार जारी है।